कृष्ण को नाम रे समस्त को मोर आंतरिक नमस्कार। प्रभु जीशु कृष्ण को नाम को विशेष करके धन्यवाद दिए। आउ गत कई दिन धरिकी मु प्रभुंर वाक्य को लेकिन आपण मान सम्मुखें आसीपार नुले। जद्यपि मत बहुत लोक देखुंट से कथा मु कहूना मो पाखे जदि 10-15टा लोक जो रेगुलर जो मैंने आउ प्रभुंर वाक्य को शुणुंट कि आम जो छोटिया फेलोशिप्टी अच्छी आम परिवार लोक मैंने अच्छे मुझे पवित्र वाक्य मध्यम मुझे मध्य पहुँचापी बोलिकी अनेक समय प्रयास करें चेष्टा करें। मझे गोटे भल माइकटे नाला से बोलिकी आपण मान सम्मुख को आसीपार नी किंतु पुनर्बार प्रभु आउ थे गोटे सुजोग देले आउर निकटवर्ती होगापाई पुणी तांकर पवित्र वाक्य द्वारा आपण मान सम्मुख आसवाई। तेबे गत किसी दिन पूर्वे मु गोटे वीडियो अपलोड करी तार टाइटल थिला स्वप्न दर्शक जोसेफ। जोसेफंकर जीवन को आम मैंने आलोचना कलु, जोसेफंकर जन्म कथा को आम देखिलु। तेबे आज आम देखा जोसेफंकर युवा अवस्थार विषय जड़े युवक भाव कि प्रकार भाव जोसेफ पवित्रतार जीवन यापन करुँच। जड़े युवक भाव जोसेफ आउ कि प्रकार भाव गोटे पृथकीकृत जीवन यापन करुँच। यद्यपि से उत्तम कर्म न करुवा लोक मानकर आउ से साथी रे थिले से सहित जीवन यापन करुले, मात्र से उत्तम कार्य करने को केवे भूलु नथिले। से केवे निजको आउ कुकर्म करिबारे केबा कौन प्रकार आउ ईश्वर को विरुद्ध में कौन प्रकार पाप से प्रकार कार्य करने बोलिक से केवे इच्छा प्रकाश करुले। आज से विषय को हम देखा ये तेबे शास्त्रांशटी अति परिचित जोटा आदि पुस्तक 37 अध्याय तार 1 रु नहीं आउ केतक पद आटा मुझे बोलिक पढ़ी तापर आम आगू बढ़ा। से समय जाकुब अपना पितार प्रवास स्थान किणान देश में बास करुले। जाकुबंकर वृत्तांत यही जोसेफ 17 वर्ष बयस समय अपना भातृगण सहित पशुपल चराउले। से अपना पितृभार्या बिला व शिल्पार पुत्र मानकर संगी बालक थिला। पुणी जोसेफ से भाई मान कुव्यवहार वार्ता पिता निकट को आणुए। से जोसेफ इस्राएल बुध अवस्थार संतान हेबा सकाशु इस्राएल समस्त पुत्र ठारू ताकू अधिका स्नेह कले आउ नाना वर्णर एक अंगरखा प्रस्तुत करी देइथिले। मात्र पिता समस्त पुत्र अपेक्षा जोसेफ को अधिक स्नेह करिबा देखि ताहार भाई माने ताकू घृणा कले वो ता प्रति प्रेमर कथा कहि पारले नाही। अनंतर जोसेफ गोटे स्वप्न देखि अपना भाई मान को कहले, एथिरे से माने ताको आउरी अधिक घृणा कले। स्वप्नटी कौन थिला आ से कथा माने आगामी दिन मानकरे विचार करिबा। किंतु एटी गोटे विशेष विषय मुझे आपण मान सम्मुख रखा चाहे। गोटे युवक कि प्रकार भाव जीवन यापन करने आवश्यक, गोटे युवक कि प्रकार भाव समस्त प्रकार कुकर्म निजक पृथक करके रखिपार, निजक दूरे रखिपार, से कथा आम जोसेफंकर जीवन द्वारा आम देखिपर। वाक्य लेखा अच्छी जोसेफ जहाँ को इस्राएल अधिका स्नेह करुले तहिर केते गुडे कारण मध्य अच्छी। प्रथम कारणटी हूँ जोसेफ वृद्ध अवस्थार संतान थे। आ वृद्ध अवस्थार संतान थिबा सकाशु आउ इस्राएल तांको अधिका प्रेम करुले, जाकुब तांको अधिका प्रेम करुले। द्वितीय कथा
ଯୋସେଫଙ୍କର ଜନ୍ମ ପରେ ପରେ ଆଉ ଯାକୁବ ତାଙ୍କର ଆଉ ପିତୃ ବାସସ୍ଥାନକୁ ଆସିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ନିଜର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ମଧ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇକି ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଆଉ ପିତୃ ପ୍ରବାସ ସ୍ଥାନ କିଣାଣ ଦେଶ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିକି ବସବାସ କରିବା ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ। ଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଆମମାନେ ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ। ଆଉ ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆଉ ମୁଁ ଏ ସମସ୍ତ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଥିଲି। ତେବେ ଆଜି ଆମମାନେ ଦେଖିବା ଯେ ଏଇ ସମସ୍ତ ବାଦେ ମଧ୍ୟ ଯୋସେଫ କାହିଁକି ଆପଣା ପିତାର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହୋଇପାରିଥିଲେ। ତାର ଆଉ ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଉଛି ତାର ଦୁଇ ପଦକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଭାଇମାନଙ୍କୁ କୁବ୍ୟବହାରର ବାର୍ତ୍ତା ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣୁଥିଲେ। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିଶେଷ କାରଣ ଥିଲା। ଭାଇମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳକୁ ପଶୁପଲ ଚରାଉଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସେ କଥା ତ ଆମମାନେ ଜାଣିନାହୁଁ। ମାତ୍ର ସମ୍ଭବତଃ ସେମାନେ ଆଉ ଏମିତି କୌଣସି ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନଥିଲେ ବୋଧେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର କୁକର୍ମର କିମ୍ବା ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର କୁବ୍ୟବହାରର ବାର୍ତ୍ତା ସଫଳ ଆଣିକି ସେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦେଉଥିଲେ। ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଦେଉଥିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେ ନିଜେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଲିପ୍ତ କରିନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ମାର୍ଗ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିନଥିଲେ। ଯଦି ସେ ସାମିଲ କରିଥାନ୍ତେ ତେବେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ଏଇ ଆଉ ଅନୁପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ବାର୍ତ୍ତା ସକଳକୁ ଆଣିକି ନିଜର ପିତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ଦେଇପାରିନଥାନ୍ତେ କିମ୍ବା କହିନଥାନ୍ତେ। ଆମେ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବକର ବିଷୟରେ ଦେଖୁଛି କି ଦାନିଏଲ 4 ଜଣ ଯୁବାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖୁଛି। 4 ଜଣ ଯୁବା ମଧ୍ୟ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ନିଜକୁ ପବିତ୍ରତାର ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ପରାୟଣ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଦାନିଏଲଙ୍କୁ ଦେଖୁଛେ କି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁ ଆଉ ବିଶେଷ କରିକି ଯୋସେଫ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁଛନ୍ତି। 2 ଜଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟ ସମାନ ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କର ପଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ସମାନ। ପରିଶେଷରେ ଯୋସେଫ ମିଶର ଦେଶର ଜଣେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଦାନିଏଲ ରାଜାର ଆଉ ବିଲକୁଲ ଗୋଟେ ତଳସ୍ଥ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ 3 ଜଣ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦାନିଏଲ ଜଣେ ଅନ୍ୟତମ ଥିଲେ। କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ବାଇବେଲ ଦେଶରେ ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଦାନିଏଲଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଆଉ ସମୟର କଥା। ସେଇଟା ଇସ୍ରାଏଲର କେତେକ ଇତିହାସକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ, ୱାର୍ଲଡ ହିଷ୍ଟ୍ରିର କେତେକ ଇତିହାସକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ କଥାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ ଇତ୍ୟାଦି। ଯୋସେଫଙ୍କର ଦର୍ଶନକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବିଶେଷ ସମୟ ପାଇଁ ଥିଲା। ମିଶର ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେବାର ଥିଲା ଆଉ ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ ମିଳୁଛି। ଆଉ ସେ ସେହି ସମୟର ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାର ସେ ଯେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଆଉ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ପଥରେ ସେ ଜଣେ ଖ୍ୟାତ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବେ, ବିଖ୍ୟାତ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକି ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆଉ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ମିଶର ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସେ ପହଞ୍ଚାଇଲେ। ତେବେ ସ୍ୱପ୍ନଟି କ'ଣ ଥିଲା ସେଇଟା ତ ଆମେ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଯୋସେଫଙ୍କର ଅନ୍ୟ କେତେକ ଚରିତ୍ର, ପ୍ରଥମ କଥା ସେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଏଇଟା ଆମେ କେମିତି ଭାବରେ କହିପାରିବା? ଯଦି ଆମେ 39 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ପଢ଼ିବା, 39 ଅଧ୍ୟାୟକୁ
ତେବେ ସେଇଠି ପଟିପର ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟଭିଚାର କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛି। ମାତ୍ର ସେତେବେଳକୁ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ମାଲିକ ମୋତେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଉପରେ ନିଯୁକ୍ତି କରିକି ରଖିଛି, ଆଉ ମୁଁ ତାର ସମ୍ମୁଖରେ କେମିତି ଆଉ ତାର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ କେମିତି ଏହି ପ୍ରକାର ଏକ ଅବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟେ ଘୃଣାଯୋଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି, ଆଉ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ମୁଁ ମୋ ମାଲିକ ସାମ୍ନାରେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଅବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ହେବି, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କି ପ୍ରକାର ଏତେ ବଡ଼ ଅପରାଧକୁ ମୁଁ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ 17 ବର୍ଷର ଯୁବକର ଚିନ୍ତାଧାରା, ଗୋଟିଏ 17 ବର୍ଷର ଯୁବକର ବିଶ୍ୱାସ, ଗୋଟିଏ 17 ବର୍ଷର ଯୁବକର ପୃଥକୀକୃତ ଜୀବନ, ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣ ଜୀବନ। ଆମମାନେ ବିଶେଷ କରିକି ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଆଜିକାଲି ଟିକଟକ୍ କରିବାରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ, ଫେସବୁକ୍ରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ନା, ଡାନ୍ସ କରିବାରେ, ମଜା ମଜଲିସ୍ କରିବାରେ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ଦୁନିଆ ଏତେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲା ଯେ ଯୁବକମାନେ ମୋବାଇଲଟିକୁ ଛାଡ଼ିକି ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ତାକୁ ଟୁକ୍ 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 କରିକି ଦେଖି ଦେଖି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖି ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କେବଳ ସେମାନେ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ବାଇବେଲଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ବଡ଼ ବୋର୍ ଲାଗୁଛି, ବାଇବେଲଟିକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ମୁଭି ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ଅତି ସରଳ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ସେଇଟା ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି। ଆଜିକାଲି ଆଉ କଲେଜକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ଆଜିକାଲି ଆଉ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ଆଉ ଦିନଯାକ ମୋବାଇଲ ଧରିକି ହିଁ ଆଉ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି। ଗତ କେଇଦିନ ପୂର୍ବେ ଯେତିକି ପରିମାଣର ମୋବାଇଲର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇନଥିଲା, ତାହାର କେତେ ଗୁଣ ମୋବାଇଲ ଏ ଦିନମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ସେ କଥା ବା କାହାକୁ ନ ଜଣା, ସେ କଥା ବା କିଏ ନ ଜାଣେ। ତେବେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ତୁମମାନେ ସମସ୍ତ ଅସୁଚିତା ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସ। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ କଥା କହିଲେ, ତିମୋଥୀଙ୍କୁ ସେ କଥା କହିଥିଲେ, ତୁମର ଯୁବକ ଅବସ୍ଥା ସକାଶେ କେହି ତୁମକୁ ନିନ୍ଦା ନ କରୁ, ତୁମର ଯୌବନ ସକାଶେ ତୁମକୁ କେହି ନିନ୍ଦା ନ କରୁ। ଆଉ ଠିକ୍ ସେ ପ୍ରକାର କଥା ଯୋସେଫଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯୌବନ କାଳର ଅଭିଳାଷ ଦ୍ୱାରା ନିନ୍ଦିତ ହୋଇନଥିଲେ। ଯଦ୍ୟପି ପଟିପର ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ଆଉ ଅପରାଧର ଗୋଟେ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ଯୁକ୍ତି ତାର ସ୍ୱାମୀ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିକି ତାକୁ ଦୋଷାରୋପ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଉ ସେ ତହିଁ ମଧ୍ୟରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସଚୋଟ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇକି ବାହାରିଲେ। ସେ କଥା ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବା। ତେବେ ଯୋସେଫଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଚରିତ୍ର ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ସେ ଜଣେ ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ସେ ଜଣେ କୁକ୍ରିୟା ତ୍ୟାଗୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ମଧ୍ୟ ସେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହୋଇପାରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝା ମାନେ, ସେଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲି 39 ଅଧ୍ୟାୟରେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଦେଖୁ, ବାପା ତାହାକୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ କରୁଥିଲେ। ଯଦ୍ୟପି ସେ ଜାଣିଥିଲେ ତାହାର ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ବାପା ଯେତେବେଳକୁ ପଦେ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, ଯା ଏଇ କେଟଲିଟି ନେଇକି, ଏ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇକି, ଅମୁକ ଅମୁକ ଜିନିଷ ନେଇକି ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦେଖେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସମାଚାର ଆଣିକି ମୋତେ ପହଞ୍ଚା। ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ଯେମିତି ଆଦେଶ ତାକୁ ମିଳିଯାଏ, ଆଉ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେ ବାହାରି ପଡ଼େ ଆଉ ସେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇଟା ଥିଲା ଯୋସେଫଙ୍କର ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର, ଯେ ସେ ଏକଥା କେବେ ମଧ୍ୟ କହିନଥିଲେ, ମୋର ଭାଇମାନେ ମୋତେ ଉତ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ମୋର ଭାଇମାନେ ମୋତେ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ଘୃଣାର ଉତ୍ତରକୁ ପ୍ରେମରେ ଦେଉଥିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଘୃଣାର ଉତ୍ତରକୁ ପ୍ରେମରେ ଦେଉଥିଲେ। ଯଦ୍ୟପି ସେ ଘୃଣା ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରେମରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ।
କ'ଣ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ କିଏ ଘୃଣା କରୁଛି ତେବେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମର ବ୍ୟବହାର ଦେଖିପାରିବା। ଯଦି କେହି ଆମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛି ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ଆମମାନେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା, ତହା ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସାଲିସ କରିବା ନାହିଁ, ଏ ସମସ୍ତ କଥା କ'ଣ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ? ନିଶ୍ଚୟ ଏ ସମସ୍ତ କଥା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ଯଦି ଆମମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଦେଖୁ, ଯଦି ଆମମାନେ ଆଉ ସେଇ ବିଷୟ ପାଇଁ ବୋଲିକି ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେଉ। ତେବେ ଏଇଟା ତ ଥିଲା ଯୋସେଫଙ୍କର କଥା। ମାନେ ଦାନିଏଲ, ଶଦ୍ରକ, ମେଶକ, ଅବେଦନେଗୋ ଏଇ ଯୁବକମାନଙ୍କର କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ଯେତେବେଳକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିକି ନିଆଗଲା ବାବିଲ ଦେଶ ମଧ୍ୟକୁ, ଇସ୍ରାଏଲର ମନ୍ଦିରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା, ଇସ୍ରାଏଲର ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିକି ନିଆଗଲା ଓ ସେ ବନ୍ଦୀ କରୁଥିବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ ବଂଶାବଳୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ ଏ ସମସ୍ତକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ଅସୁର ରାଜତ୍ୱ କଲା, ତାପରେ ପରେ ଆଉ ବାବିଲ ରାଜତ୍ୱ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଆଉ ବାବିଲର ସମୟରେ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ଯେଉଁଟା ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଉ ସମୂଳ ଉତ୍ପାଟନ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସେ ଦେଶରେ କେତେକ ଅଦରକାରୀ ଲୋକ ହିଁ ରହିଲେ, ବାକି ସମସ୍ତ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଥିବା ପରି ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ନବୁକଦ୍ନେସର ନେଇକି ଚାଲିଗଲେ। ମନ୍ଦିରର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଗଲେ, ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ଚାଲିଗଲେ। ଆଗରୁ ତ 10ଟି ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ନେଇକି ଅସୁର ଚାଲି ଯାଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 2ଟି ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ନେଇକି ଆଉ ବାବିଲ ଚାଲି ଯାଉଛି। ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ଜ୍ଞାନୀ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ପୃଥକ କରୁଛନ୍ତି ରାଜକୀୟ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବୋଲିକି, ରାଜକୀୟ ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି। ହେଇତପାରେ ସେତେବେଳକୁ ସେମାନେ ଭାବିଥାନ୍ତେ ଆମମାନେ ପରଦେଶ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଲୁ, ମାତ୍ର ଦେଖ ଆମମାନଙ୍କର ଚାହିଦା କେତେ ବଡ଼। ଆମମାନେ ଗୋଟେ ପର ଦେଶ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଲୁ, ଦେଖ ଆମମାନଙ୍କୁ କେତେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଏଇଠି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ନେତାଗଣ ନାହାନ୍ତି, ଏଇଠି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପିତାମାତା ନାହାନ୍ତି, ଏଇଠି ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଆମମାନେ ତାହା କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ସେମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳକୁ ଆମେ ଦେଖୁ, ସେତେବେଳକୁ ସେମାନେ ଅଶୁଚି ପଦାର୍ଥକୁ ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ନିବାରଣ କଲେ। ରାଜକୀୟ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ଆଉ ସେଇଠି ଖାଦ୍ୟର ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ପ୍ରয়োଜନ ରହିଛି। ଯେହେତୁ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିବ, ସେମାନେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହେଲେ ସେମାନେ ରାଜକୀୟ ବିଦ୍ୟାକୁ ହାସଲ କରିପାରିବେ। এই সমস্ত হচ্ছে গোটে সেকুলার বিশ্বাস। যদি আমি ব্যালেন্স ডায়েটକୁ নেବୁ ତେବେ ଆମେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହେଇକି ରହିବୁ। ମୋ ମତରେ ଆଉ ରାଜକୀୟ ବିଦ୍ୟା ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଜନ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ଡାଏଟ୍ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ତ ଅତି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଥିଲା ଆଉ ତା'ର ଆଘ୍ରାଣ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଥିଲା, ସବୁକିଛି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସେଇଠି କମି ଥିଲା ଯେ ରାଜା ସେହି ଖାଦ୍ୟକୁ ତା'ର ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅର୍ପଣ କରୁଥିଲା ଆଉ ତାପରେ ସେ ଖାଦ୍ୟରେ ମଦିରା ଆଉ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସହିତ ଆଉ ସେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଯୁବକମାନେ ବଡ଼ ଖୁସିରେ ସେ ସମସ୍ତ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ କଥା ଲେଖା ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ସେଟା ଗୋଟେ କଳ୍ପନା। କାହା ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନଥିଲା, ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ଖୁସି। ଯେହେତୁ ଘରେ ଥିଲେ ହେଇପାରେ ଏହି ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ, ଏହି ପ୍ରକାରର ଭୋଜନ ସାମଗ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିନଥାନ୍ତା, ମାତ୍ର ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କେଡ଼େ ଟାଣ ଯେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛି। ମାତ୍ର ସେଇଠି ଆଉ 4ଟା ଯୁବକ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଓହୋ ଖାଦ୍ୟ ତ ଅତି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଅଟେ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ତ ଦେଖିବାକୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷିତ ଅଟେ,
ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ ଶୁଙ୍ଘିଲେ ମନ ଭରିଯାଏ, ପେଟ ଭରିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ଏହି ଖାଦ୍ୟ ସକଳ ସୂଚି ନୁହେଁ। ଏ ଖାଦ୍ୟ ସକଳ ସୂଚି ନୁହେଁ, ଏ ଖାଦ୍ୟ ସକଳ ଅସୂଚି ଅଟେ। ଆଉ ଏ ଖାଦ୍ୟକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଭୋଗ ଚଢ଼େଇକି ଆଉ ସେଇ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେହି ରାଜକୀୟ ବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଆଉ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକି ଏ 4 ଜଣ ଯୁବକ ଆଉ ସେଟାକୁ ନିବାରଣ କଲେ। ସେମାନେ ନପୁଂସକକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ ଆଉ ଏକଥା କହିଲେ, ତୁମେ 10ଟି ଦିନ ଦେଇକି ଦେଖ, ତୁମେ 10ଟି ଦିନ ଦେଇକି ଦେଖ। ଆମମାନେ ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଭୋଜନ ପାନ କରିକି ନିଜକୁ ଅଶୁଚି କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଚାହୁଁନାହୁଁ। ବାସ୍ ଆମମାନଙ୍କୁ କେବଳ କିଛି ଶସ୍ୟ ଆଉ କିଛି ଫଳମୂଳ ଦେଇକି 10 ଦିନ ଦେଖ। ସେତେବେଳକୁ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ନାହିଁ ଯେ ଚାଲ, ଆମମାନଙ୍କୁ ତ ଦେଖିବା ଲୋକ କେହି ନାହିଁ, ଆଉ ଆମମାନେ ଏଇଠି ସାମିଲ ହୋଇଯିବା, ଆମମାନେ ଏଇଠି ମିଶିଯିବା। ଏହି ପ୍ରକାରର କୌଣସି ବିଷୟ ସେମାନେ କଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କାମ କଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ, ଆଉ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୂର ରହିବାକୁ ହେବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଘୃଣାଯୋଗ୍ୟ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ କେବେ କରିବେ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ସେମାନେ କେବେ ଖାଇବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନପୁଂସକ ମଧ୍ୟ ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ନପୁଂସକ ସେମାନଙ୍କର କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆଉ ପରିଶେଷରେ 10 ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳକୁ ନପୁଂସକ ଆସିକି କମ୍ପେୟାର କରୁଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ 4 ଜଣ ଯୁବକ ଯେଉଁମାନେ କି କେବଳ ଆଉ ଶସ୍ୟ ତଥା ଫଳମୂଳ ଖାଇକି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ କଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଚେହେରା, ସେମାନଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ, ଆଉ ଅପରପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଯୁବକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁବେଳେ ଗରିଷ୍ଠ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ଖାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ଡାଏଟ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଚେହେରାକୁ ସେ କମ୍ପେୟାର କଲେ। କମ୍ପେୟାର କରିବା ସମୟରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏ ଯୁବକମାନଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଆହୁରି ତେଜିଆନ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ। ଏ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଆହୁରି ଜ୍ଞାନବାନ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ତୁଳନାରେ। ଆଉ ତହିଁରେ ତ ଦାନିଏଲ ଯିଏକି ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନର ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ, ମାନେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିଲେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମମାନେ କ'ଣ ଏଇ 2ଟା ଆଉ ଦଳ, ସେଟାକୁ ତ ପ୍ରଥମଟାକୁ ତ ଦଳ କହିହେବ ନାହିଁ, ଯୋସେଫଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ଶିଖିଲୁ। ଏମାନେ ପରଦେଶରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ନିଜର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାତା ପିତାଙ୍କର ଆଉ ଠାରୁ ଦୂରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାଧୀନତା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି। କହିବାକୁ କେହି ନାହିଁ, ଦେଖିବାକୁ କେହି ନାହିଁ, ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସୁଯୋଗ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହିଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ସେହି ସୁଯୋଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି କେବେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। ଏପଟେ ଯୋସେଫଙ୍କର କଥାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ସେଇ ଯୋସେଫ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିକି ସେ ପୃଥକୀକୃତ ଜୀବନଯାପନ କଲେ। ଆଉ ପରିଶେଷରେ ମିଶ୍ର ଦେଶର ଜଣେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି ସୈଦ୍ରକ, ମୈଶକ, ଅବେଦନେଗୋ, ଏମାନେ ଦାନିଏଲ, ଏମାନେ ଦୁଇଟା ଆଉ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ସେମାନଙ୍କର ସମୟରେ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କଲେ। 5 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯେତେବେଳକୁ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁ, ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ବାବିଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପତନ, ଆଉ କଲଦୀୟ ତଥା ପାରସୀମାନଙ୍କର ଆଉ ଆବିର୍ଭାବ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଜୟ, ଆଉ ସେମାନେ ସେତେବେଳକୁ ବାବିଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଅଧୀନସ୍ଥ କରିକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି 2ଟି ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ଏମାନେ ସର୍ବୋପରି ଗଣାଗଲେ। ଆଉ ଏମାନେ ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକି ସେମାନେ ରହିଲେ। ନବକୁତନେଶ୍ଵର ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୁବକମାନଙ୍କ ସକାଶେ କଥା କହିଲେ, ଆଜିଠାରୁ ଏହି 3 ଜଣ ଯୁବା ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ଏହି 4 ଜଣ ଯୁବା
जो ईश्वरंकर अनुसरण करुछंती तुममानकु समस्तंकु आज दिनावधि ठारू एमानकर ईश्वर को ईश्वर कहवाक हम एमानकर ईश्वर को विश्वास करने हम केवल 4 जन युवक गोटे देशर माने परिस्थिति को बदली दूसरी आ ठीक से प्रकार दारियाबस मत से कथा कहते दानिएल परमेश्वर ही महान अटंती आ से कथा विश्वास करते जे दानिएल परमेश्वर निश्चिंत भाव में दानिएल को बंचेबे आ से प्रभात प्रभात जाकि कहते आ तुम्हें कि बंचीच तुमर परमेश्वर कि तुमको बंचेइछंती आहा किड़े सुंदर कथा ए समस्त प्रकार साक्ष्य से कौटू पाइले से दानिएल जीवन को देखी परवर्ती मुहूर्त 6 अध्याय से दारियाबस कहते दानिएल परमेश्वर ही परमेश्वर अटंती दानिएल परमेश्वर को समस्त को मानवा हम दानिएल परमेश्वर को समस्त को आउ उपासना करने को आराधना करने हम केतेक छोटिया गोष्ठी मध्य पूरा संसार को परिवर्तन कर पारे। जोसेफ जड़े ईश्वर महिमा को प्रकाश कर पारे मिस्र देश मध्य जेहेतु से तांकर जीवन को पृथकीकृत जीवन यापन भाव आ रखी बाबिल साम्राज्य मध्य ईश्वर महानता को प्रकाश कर पारे से 4 जन युवक जेहेतु से ईश्वर परायण जीवन यापन कले से पृथकीकृत जीवन यापन कले से कथा कहले हे नेबुकदनेस्सर एक कथा जानी रख जे आमानकर परमेश्वर आमान को बंचेबा पाए बोलिकी तो शक्तिशाली अटंती सामर्थ्यवान अटंती मात्र जदि भी से आमको न बंचाती तेबे मध्य तुमर प्रतिमा को आम मैंने प्रणाम करूँ ना केड़े दृढ़तार स्टेटमेंट आउ केड़े कठिनतर स्टेटमेंट मना करा जाउची प्रार्थना क्या करने हम ना मात्र एक कथा शुणते दानिएल जाकर आंठु पातिबा आरंभ कर समस्त विषय को आम जो कंपेयर करूँ सतरे हृदय गोटे बहुत बड़ प्रशंसा उत्पन्न हुए जे युवक मैंने कि प्रकार भाव निजको ईश्वर को पाए बोलिकी समर्पण कले। प्रिय माने जोसेफ आउ दानिएल जीवन चरित्र द्वारा मु विश्वास करे आपण माने आउ संपूर्ण भाव में सहमत हेले सब बुझिले किंतु गोटे विषय मुझे अनुरोध करने चाहे प्रभुंकर वाक्य को बढ़िया को दिंतु ताको शेयर करंतु ताको सब्सक्राइब करंतु तेबे सब्सक्राइबर दिन को दिन बढ़िले परमेश्वर वाक्य मध्य सेटा दिन को दिन बढ़िबो। आपण माने सब्सक्राइब कले आपण माने लाइक कले अन्य माने मध्य सब्सक्राइब करने आरंभ करेंगे तेणु आउ शेयर करंतु मु कहे मु बहुत बड़ प्रचारक नुहे मो स्कूल रे पढ़ुवा जड़े साधारण शिक्षक अटे मात्र बाइबल कॉलेज जड़े विद्यार्थी होता हेतु यहाँ मोर कर्तव्य परमेश्वर को वाक्य प्रचार करवा। तेणुक प्रेरित पाउल मत गोटे कथा कहले हाय जदि मु सुसमाचार प्रचार न करे जदि मु परमेश्वर को वाक्य को प्रचार न करे मु केते कौन कर जाए किंतु प्रभुंकर वाक्य को प्रचार कर ना तेबे तहिरे कौन प्रकार अर्थ ना। आस हमने प्रार्थना करवा। प्रभु को तुम्हें अति सुंदर वाक्य द्वारा मान को कथा कहल आम तुमको धन्यवाद दूचु प्रशंसा करुचु बापा आज जो वाक्य माने विचार विमर्श कलु से वाक्य जेपरिक अनेकों जीवन मध्य कार्य करने से तुम्हें साहाय्य कर। प्रभु को जो मैंने श्रवण कले से जेपरिक बुझे आ तदनुसार जीवन यापन करेंगे से तुम्हें साहाय्य कर। प्रार्थना शुणिले धन्यवाद दी त्राणकर्ता प्रभु जीशु कृष्ण को नाम मांगिली आमेन।